أستغفر الله العظيم. 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرباته وخلفائه سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، خصوصا إلى أبينا آدم وأمنا حواء، وإلى بقية أولي العزم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وإلى حضرة جميع أرواح الصحابة التابعين والتابعي التابعين والتابعي التابعين عليهم رضي الله عنهم، وإلى حضرة جميع أرواح أئمة الأربعة المجتهدين من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني، وإلى حضرة سيد الشيخ أحمد كبير الرفاعي، وإلى حضرة سيد الشيخ أحمد بدوي، وإلى حضرة سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي، وإلى حضرة سيد الشيخ علي أبي الحسن الشديدي، وجميع أرواح الله تعالى أقطاب والأبدال والأوتاد والنجباء والنقباء والرقباء والأمناء ورجال الغيب ورئيسهم وصحب الوباء قدس الله سرهم، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأمتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وأولادنا وأسهارنا ومشايخهم في الدين وجميع الحقوق الواجبات علينا من جهة آبائنا ومن جهة أمهاتنا وأزواجنا وأسهارنا خصوصا إلى روحي. Mangga untuk meniatkan bacaan berikutnya kepada arwah keluarga yang sudah mendahului, saya beri kesempatan dimulai. Ila ruhi jaddi wa jaddati min jihati abi wa ummi ila ruhi Haji Abdul Amin bin Haji Yasin, Hajah Siti Aminah binti Haji Hasan, Hajah Siti Salamah binti Haji Karim, Haji Usman Saka Kibara bin Adam Sahib bin Abdullah, Haji Mahmudin bin Haji Najamuddin, Hajah Kege Siti Masjidullah binti Syahrani, Hajah Siti Aminah binti Sarahawi, ila jami' arwahi ahli al-qubur min ahli al-hadirin al-mutasaddiqin wal munfiqin wal muwaffiqin bi bina'i hadal masjid wa jami' arwahi abaina wa ummatina fi hadhihi al-qaryah wa hadzal makan wa jami' arwahi ikhwanina wa akhwatina minal muslimin wal muslimat
من بلادنا إندونيسيا وسائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، بأن الله يرحمهم وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم، وجعل الله قبورنا وقبورهم رياضة من رياض الجنة. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بحق الفاتحة وعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تتفضلنا لكل خير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لكل خير، وأن تحفظنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبؤس والضير، وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حاجاتنا. Mari bertawasul dengan Fatihah yang ketiga. Semoga yang sedang sakit, salah satu atau beberapa anggota keluarga kita Allah sembuhkan. Berikutnya barangkali ada yang sedang dalam masa-masa sulit menghadapi ujian. Semoga Allah berikan kekuatan untuk melampauinya dengan baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'aluka al-ijabata was-salamata wal-afiyah liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Mari ikuti kata-kata saya. Nawaitu zikra taqarruban ilallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقنا نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمة الله تعالى وكرمه. جزاه الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد بصل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغ لنا زوره. يا ربي توسعنا بنوره. يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك. يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي حيطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد.
يا رب صل يا رب واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نخدم بالمشفى يا رب صل عليه وسلم يا رب صل يا رب صل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmadullah, nusalli wa nusallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para sepuh, para hujaj, orang tua, guru-guru yang saya muliakan, saudara-saudaraku ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada waktu 30 menit sampai Isya berkumandang. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang satu tema dalam literatur tasawuf, yaitu muhasabah. Muhasabah sebagai alat transformasi kesadaran. Yang akan kita bicarakan tentunya adalah relate dengan kitab hikam. Kita tidak akan berbicara tentang hitung-hitungan amal, apalagi hitung-hitungan pahala. Tapi yang akan kita refleksi adalah membongkar motif, membongkar tujuan, membongkar esensi daripada ibadah itu sendiri. Ya, boleh dikatakan muhasabah versi Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam adalah mengawasi pikiran atas pikiran. Ya, mengawasi dunia batin atas pikiran. Kenapa demikian? Karena kita bukanlah pikiran itu sendiri. Kita juga bukanlah fisik, termasuk kita bukanlah amal. Siapa kita? Nah, kita itu penguasa atas pikiran, penguasa atas rasa, termasuk penguasa atas amal kita. Makanya kalau dikatakan muhasabah itu sebenarnya bukan ritual tahunan, karena kita menghadapi akhir tahun. Emangnya siapa yang mengaudit sih? Kan nggak ada sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bisa berlangsung daiman, tulal hayah, selamanya, selama kita hidup. Ya, terus mengevaluasi. Oleh karenanya kita cukup akan ambil 3 kutipan saja. Kata hikmah yang pertama adalah kita mempertanyakan tentang tujuan pada siapa amal kita diperuntukkan. Baik, nanti kita hubungkan dengan kita sebagai pribadi, kita sebagai sosial, anggota masyarakat, dan tentunya kita sebagai bangsa. Yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amali, di antara tanda bersandarnya seseorang atas amalan
Nuqsanur roja'i adalah berkurangnya harap. Inda wujudiz zalal, ketika mendapati kesalahan. Kita beramal untuk amal apa untuk Allah? Ya itu kan wajib kita tanyakan ulang. Ini disebut merekognisi motif, merekonstruksi apa yang melatar belakangi kita melakukan sesuatu. Apakah sekadar lisan? Usolli fardul maghribi lillah, nawaitu shauma ghadin lillah, lillah. Tapi pertanyaannya, karena Allah apa karena amal itu? Orang seperti kita yang kata ulama yazidu wa yanqus, fluktuatif. Jadi yang disebut muhasabah itu juga konsepnya bukan menyalah-nyalahkan diri. Lalu akhirnya menjadi orang putus asa. Meskipun ada kisahnya kan, Hanzalah itu. Hanzalah munafik. Kata Nabi boleh sekali-kali aja. Jadi kegagalan jangan membuat kita jatuh. Seperti juga keberhasilan jangan membuat kita lupa diri. Kenapa? Karena kita berbuat bukan untuk amal. Termasuk kalau gagal itu bukan tujuan, sukses pun bukan tujuan. Tujuan kita siapa? Saya tidak akan bicara akidah. Seguru seilmu temenang saling ganggu ya. Sesama biskota. Dilarang saling mendahului. Khawatir ada pengersa yang lain yang membahas akidah. Tapi begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan kalimat sederhana, berupaya segenap daya, berserah sepenuh hati. Hanya pada siapa? Pada Allah. Tuh. Jadi Allah gak akan lihat seberapa banyak amal kita. Tapi yang Allah akan lihat adalah motivasi, an-niyah. Makanya mari kita evaluasi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, al-kayyis, di antara ciri kecerdasan spiritual itu siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Termasuk kalau dalam zikir itu akan menghasilkan ketenangan batin. Kalau kata ulama tasawuf, wusul, futuh, terbuka mata batin kita. Tujuannya bukan itu. Anggap itu sebagai apa ya? Sebagai bonus yang dicairkan di muka. Namanya kalau dalam bahasa Ibnu Ajibah, hadiah ma'rifat. Yang namanya hadiah bisa didapat, bisa tidak kan? Namanya hadiah kok. Jadi jangan begini, nanti akan terjebak loh. Oh, dikir teh tileletik, tenang. Kapok. Kapok nungtung lah. Iya kan? Iya. Ayo cenah ke masjid, tenang, cenah batin. Salah tuh teh. Kayak ngomong mun teu panggih jeung tenang. Kapok mau ke masjid. Nah, jangan terjebak pada meskipun ya sekecil apapun pelajaran dari Allah itu pasti berguna. Kan di awal-awal Al-Baqarah tuh diomongin tuh. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebagai orang beriman jangan ragu. Jangan mangmang. Kenapa amal baik disebut amal soleh? Imam Sa'di dalam tafsirnya menyatakan sebab agama itu memaslahatkan. Nonsen orang aku beragama tapi tidak melakukan transformasi. Ya, lain agama ngaranna. Lamun kalakuan gitu-gitu kene. Memaslahatkan. Muslih itu transformer. Solihat amal yang direformasi. Bahasa wungkul itu makan ku Arab gitu. Amal soleh sama. Berarti amal soleh itu amal yang terus diproses menjadi baik. Termasuk semua apa yang ada dalam agama. Secara teologis kah, secara fikih kah, secara
tasawufkah, semuanya itu pasti maslahat. Termasuk di dalamnya kata yang sangat sederhana, adanya tuntutan perintah, adanya larangan untuk meninggalkan satu hal, pasti maslahatnya untuk siapa? Untuk manusia. Nah, orang beriman mempertanyakan kan, maza aradallahu bihadza masalah. Kenapa? Karena anggapan mereka katanya Allah itu maha kuasa, kok buat perumpamaan yang kecil seperti nyamuk gitu. Padahal nyamuk itu besar nggak dampaknya? Besar. Secara saintifik nyamuk bisa mendeteksi radar. Radar apa? Jadi radar hawa CO2 dari kejauhan. Sesimpel-simpelnya nyamuk bisa bikin manusia berpenyakit. Karena dia jadi disebut vektor itu kan. Naon teh penyakit teh? Malaria kah? DBD kah? Naon jadi cikungunya. Oh, bisaan. Nyamuk yang sekecil itu cingunya. Konon yang siapa? Raja Namrud siapa? Ya. Kan bukan sama makhluk yang gede-gede. Intinya jangan anggap enteng. Meremehkan itu awal kehancuran. Allah membuat perumpamaan, tidak mendegradasi kemahakuasaannya. Sampai yang disebut nyamuk saja. Makanya di Quran itu kan ada beberapa binatang yang justru kecil kan, yang dibuat nama surat. An-Namal, apa namal? Semut. Ya, An-Nakhl, nakhl apa? Ya, panggedeuna alpil. Gajah reuneuh bareuh. Pang badag alfil. Ya, tapi yang kecil banyak itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan, kita cukup mengatakan annahul haqqu mir rabbihim, pasti itu kebenaran. Tanpa reserve. Tidak usah diperdebatkan lagi. Tapi Bapak boleh aduk-aduk pakai konsep fisika, konsep matematika. Ada kan sekarang gitu. Fisika Quran, matematika Quran, algoritma ayat. Gitu. Konon. Lantak nonton konten gitu Kang. Sekali-kali. Ulah joget doae. Joget doae. Kenapa jumlah nama kalimat syahr dalam Quran 12? Nah gitu. Ya boleh kalau untuk memperkuat keyakinan. Ya bisa mungkin cocok logi. Ya. Tapi bukan berarti kemudian harus menunggu itu gitu. Berarti kalau masih perlu dibuktikan ada keraguan dong. Ya kan? Sama. Dalam ibadah itu ada dampak jangka pendek. Ya disebut kalau dalam psikologi agama namanya unsur pragmatisme. Coba. Kunaon kurang kudu ngaji tasawuf. Hidup akan tenang. Relatif yang bertasawuf amalnya, tindakannya akan penuh tanggung jawab. Dan orientasinya jelas. Kan begitu. Muhasarakah gitu. Nu bener tasawuf mah. Nu supi mah kecuali susupian. Susupiannya supi bohongan. Supinya mah pasti sederhana lah. Bahkan lihat kesederhanaannya Kangjeng Nabi meskipun tidak disebut as-sufi Rasulullah tidak. Tapi nilai-nilai kesederhanaan itu beliau miliki. Ya, ini yang pertama. La ta'tamid ala syai'. Jangan pernah bersandar atas amalan ataupun atas dampak amalan. Sama dampak eksternal. Apa pengakuan, apa arah, apa kamera, nondei viral, nondei FYP, sebut deh. Ya makanya dalam kalimat menyebut salah satu asmaul husna dalam ayat muhasabah itu adalah wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabir. Nah, ayat alim ya khabir. Kalau alim mengetahui yang global. Kalau khabir ya mengetahui detil. Makanya khabir itu barengnya sering sama latif.
Innallaha latifun, latif naon? Maha lembut. Maha lembut teh pengawasan tanpa terlihat. Maha lembut teh penilaian dalam diam. Makanya harusnya itu berdampak kita untuk selalu memiliki rasa diawasi Allah. Karena Allah latif, punya kekuatan yang senyap. Khabir, punya kekuatan untuk mengetahui detil. Nah, kamu bekerja mau apa, beramal untuk apa yang sedang dicari. Nah, tanyakan pada diri sendiri. Nah, maklum sekarang zaman sosial media, kita hidup di dunia digital di mana kita sering terjebak pada polarisasi, perbandingan, persaingan. Maka muhasabah ini menjadi sangat relevan ya untuk ngajak pada refleksi, self-refleksi. Mengajak pada refleksi diri untuk tidak mudah terjebak pada eksternal. Al-amal harakatul jisim au harakatil qalbi. Amal itu hanya pergerakan jasad yang digerakkan oleh hati. Fa in taharraka bima yuwafiqu syari'ata sumya ta'atun. Kalau bergeraknya itu amal selaras dengan syariat disebutnya taat. Wa in taharraka bima yukhalifus syari'ata sumya maksiatun. Kalau amal jawarih yang digerakkan kolbu itu menyalahi, menyelisihi, bertentangan dengan syariat, sumya dinamakanlah opo itu maksiatun, maksiat. Sarua maksiat ke amal-amal kene. Aya amal soleh, aya amal salah. Ya, amal taat, amal maksiat. Wal amal inda ahlil fanni. Amal menurut ahli tasawuf. Ahli ilmu. Fan itu ilmu. 12 fan itu disiplin. Amal menurut ahli ilmu. Tentunya kalau di sini yang disebut juga berkait dengan ahli tasawuf. Ala salasati aksamin, ada 3 perkara, 3 golongan, 3 kelompok. Pertama amalus syariah. Amal naon cenah? Syariat. Nu kadua amalu thariqah. Amal thariqah. Thariqah itu how to, bagaimana, metode, wasilah, jalan. Wa amalul haqiqah, amal hakikat, syariat, fikih, ya, thariqah, tasawuf, hakikat, ya, tauhid. Itu jangan lepas ngaji agama dari trilogi itu, sebutnya trilogi keislaman. 1 ilmu akidah, 2 ilmu syariat, 3 tasawuf. Supaya apa ya? Kan 3 itu. Karena Bapak sebutkan 1 amal saja, pasti ketiga unsur ada. Salat, ada orientasi kan? Sujud itu bukan nyium sajadah sebenarnya. Mau disebut kiblat mana? Yang harap temok? Bukan. Ya kan? Oh, cenah kiblat. Nah, kita hanya arah. Bukan menggiring kita bahwa Allah itu Ka'bah kan? Awas nih akidah nih. Ya. Itu akidah, keyakinan. Bahwa benar kalau ulama tasawuf mengarahkan itu. Jangan salah. Bukan menyembah batu, Hajar Aswad. Bukan menyembah kotak. Karena Allah nggak di sana. Hakikat Hajar Aswad, hakikat Ka'bah ada dalam hati kita. Tasawuf tuh nggak digaji di fikih. Kapan menghadirkan itu? Saat takbiratul ihram. Baru tuh bicara hukum material, disebut syariat. Jadi tak mungkin ada spiritual tanpa fikih. Ini dasarnya dari mana? Kalau ada spiritualitas tanpa syariat, ya pasti sesat lah. Karena kebatinan itu tidak berdiri sendiri dalam Islam. Justru dia datang kekuatan batin itu manakala bersyariat dengan baik.
Ya, Islam disebut amal fikihnya Islam, amal imannya akidah. Nah, satu lagi al-ihsan. Ini hanya perbandingan-perbandingan aja, Pak. Pokoknya begitu. Kalau fikih masih disebut amal ahlus syariah. Kalau iman, amal ahlul haqiqah. Kalau tentang tasawuf, amalnya ahlut tariqah. Ya, Bapak boleh setuju atau tidak dengan istilah tariqah. Yang pasti, tariqah itu adalah metodologi untuk menyampaikan motif pada niat itu pada amal yang baik. 15 menit lagi. Ngeunah di dia mah sakedeung haji teh. Jadi pakai durasi. Jadi kalau nggak pakai durasi nanti kelewat. Ya kalau sudah dengar azan Isya tuh gimana ya? Ya meskipun ada kebolehan nunda sedikit. Tapi jangan jadi kebiasaan lah. Yang justru yang harus dikurangi pas pengajian malam Senin itu waktu maghrib ke masa tunggu itu jangan ada harusnya. Dia rempeg ke adan teh. Langsung sholat. Ya, geus ngaret teh. Entah kan kalim naon rakaat kahiji dipanjangkeun surat teh sanes teu karunya ka bapa ka sepuh. Punten. Nungguan nu katinggaleuan. Pandi urang mah katinggaleuan masbuk teh lumpat, kunaon make lumpat. Eueuh dina fikihna sok mazhab naon sok nu dipake. Hah? Nu masbuk lamun imam geus nangtung gitu, lumpat. Eta karunya mendak dipanjangan. Ngahaja supaya kaburu. Wingi sarua cara bapa mazhabna mah nu pararonok we. Jenteng cepet ge ponok. Ya, supaya apa ya memang waktunya efektif. Baik, muhasabah yang kedua, muhasabah tentang keseimbangan, resilient kalau dalam istilah psikologi, resilient. Dalam sosial itu ya keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Ijtihaduka fima dumina laka, kesungguhanmu dalam meraih yang dijamin atasmu. Wa taksiruka, dan kekuranganmu. Fima tuliba minka, meraih apa yang dituntut Allah darimu. Tuliba yang dituntut darimu. Dalilun adalah dalil, adalah petunjuk. Ala intimasil basirah minka, atas butanya, atas gelapnya al-basirah mata batinmu. Nah, sekarang dalam kehidupan nyata, secara pribadi dulu, individual, spiritual. Apa yang dijamin dalam hidup kita oleh Allah? Rezeki, jamin tak? Rezeki, ya. Apalagi yang dijamin? Umur. Apa yang dituntut? Iman. Terus nanti ibadah. Bapak sering risau mana? Jangan bapak deh, kita. Kita sering risau yang mana? Mengejar yang dijamin apa mengejar yang dituntut? Ya, ini kan harus kita muhasabahi itu. Satahun minimal atau latihan anak. Kita masih sering merasa sudah maksimal belum untuk mengejar yang dituntut. Nah, bagaimana menurunkan ekspektasi dengan yang nyata-nyata dijamin Allah? Banyak tuh ayat-ayatnya. Nahnu narzukukum. Allah yang menjamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Cara kamari teh manuk rek hiber, teu pernah mikiran. Kira-kira di mana ya aya hileud. Tawa ngalamun teh manuk teh. Baca we. Iya, ya kan tanpa beban gitu. Nah kita kan sekarang zaman modern, orang hidup tuh penuh dengan mudah stres gitu, kelelahan batin. Kebanyakan, ya bukan karena mengejar yang dituntut sebenarnya. Mengejar yang nyata-nyata dijamin Allah. Nah ini yang disebut dalam era sosial media disebut adalah ilusi kontrol.
ilusi pengendalian. So manusia bisa mengendalikan. Padahal enggak. Kunaon tika ruksak leuweung. Kenapa sampai terjadi illegal logging, deportasi? Kenapa? Karena khalifah dimaknai sebagai pemilik, bukan penanggung jawab. Iya kan? Akhirnya merasa menjadi pemilik kumaha? Kumaha aing. Padahal umur jabatan aku 5 tahun. Entar kayak pengamat nih, gara-gara salah nyolok. Leuweung jadi beak. Oh, saya nggak mau terjebak banyak ke situ mah. Iya, yang benar. Kenapa? Karena manusia merasa memiliki kewenangan. Padahal negara menjamin. Apa yang dijamin? Fasilitas. Apa yang dijamin? Gaji. Apa yang dijamin? Kewenangan. Naon nu dituntut? Keberpihakan pada rakyat, keberlangsungan lingkungan. Ya tentu kita tidak sedang menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan para korban. Tapi ini sebagai muhasabah. Bahwa termasuk musibah itu juga adalah ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Penyempitan tata ruang, kesalahan hitung untuk alih fungsi, kebijakan yang terlalu mengeksploitasi sumber daya alam dan seterusnya. Itu sama. Padahal kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan kamu sebagai khalifah. Khalifah itu bukan pemilik, penanggung jawab. Penanggung jawab itu ngurus atuh. Sama. Jadi pemimpin, jadi pejabat, itu bukan pemilik negara. Penanggung jawab, emang ngerasa dibogaan. Akhirnya pemilu demi pemilu hanya menghasilkan naoncing, polarisasi, betul nggak? Polarisasi. Lamun pembangunan fokus pada yang suaranya banyak karena dianggap elektoral itu adalah memiliki negara. Mun di tumatu di ditu lurah ari kanu ngadukung mah ngebangun wae di ditu ades ya. Salah ngomong ke aing bahaya. Oh, ari kanu kedah tengah dukung mah. Iya, akhirnya ada polarisasi. Suara-suara oposisi dibungkam, kritik disebut sirik, kan begitu. Akhirnya nggak selesai politik kita. Kenapa? Karena tidak seimbang untuk melakukan muhasabah antara mengejar yang dituntut dan mengejar yang dijamin. Terlalu pada yang dijamin daripada yang dituntut. Nah, ini muhasabah bagi kita sekalian dalam kehidupan individu, sosial masyarakat. Tentu yang namanya amal itu perlu keseimbangan. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan segala hormat, meskipun kita masih sering hitung-hitung pahala ya, hitung-hitung nanti padilah dalam beramal. Ini bukan persoalan salah dan benar, tapi persoalan etika saja. Intinya di mata Allah nanti tidak akan dihitung lagi tentang banyaknya amal itu secara kuantitas, tapi justru kualitas hati kita. Nah, meskipun ujungnya kata Allah, kalla lamma yaqdi ma amaroh. Enggak akan ada yang sampai standar kok. Aku jujur we Pak. Sehari berapa jam? 24 jam? Iya. Sok bagi tilu. Keur Allah, keur urang, keur awak. 8 jam keur sare. Geus cukup. Nutripun sabaraha sajam sa poe gawe teh 8 jam. 8 jam aya keur ibadah. Campur eta dikir, salat yang mahdoh, yang ritual. Ada tilawah moalnya malaya. Nya sanajan diomongkeun ge da moal anu nepi kitu maksudna. Tapi penting supaya tahu diri. Terakhir, karena isyarat itu sudah ada. Ma fataha laka babat rubbama fataha laka babat taat. Terkadang Allah
membuka bagimu pintu taat. Wa ma fataha laka babal qabul, tapi dia tidak membuka pintu penerimaan. Nah, ini berarti ini sekarang kalau tadi bicara motif tujuan, sekarang adalah bicara dampak ibadah. Apa? Ketika kita sudah bisa beramal, kita belum selesai sebetulnya. Kenapa? Karena baru melaksanakan proses. Ini nih yang sering menjadi jebakan spiritual. Rajin ke masjid, merasa jadi ahli ibadah. Jadi aktivis pergerakan Islam, merasa paling benar. Jadi pejabat, merasa paling memiliki dan bertanggung jawab. Itu dah. Belenggu-belenggu moral, superioritas moral. Yang membuat kita dalam beramal itu semakin beramal tapi tidak melahirkan kerendahan hati. Nah, harusnya ibadah itu melahirkan yang disebut dengan al-adab al-ubudiyah, etika kehambaan. Hamba aku masih hamba. Makanya bahasa-bahasa kerajaan, karena Indonesia itu feodal, hampir di semua daerah itu sama tuh bahasanya itu. Dengan wilayah ketuhanan. Kalau di Sunda abdinya, di Jawa kaula. Kalau di Padang non ambo tuh hamba ya. Gitu. Coba lihat, abdi dalam gimana sama rajanya. Nah gitu. Nah, ngesod. Bukan berarti kita membenarkan yang ngesot, bukan. Tapi seharusnya ibadah itu membuat kita bukan menjadi orang sombong. Nah ini harusnya menjadi orang yang tawadu, handap asor. Maka dalam konteks yang ketiga ini, sebetulnya muhasabah yang paling berat adalah memuhasabahi ego kita. Nah itu ego, Pak. Karena dia halus. Yang disebut dengan, kalau kata Imam Al-Ghazali, dia bangsanya adalah hijab an-nur. Al-hijab an-nurani. Bentuknya hijab, dinding yang membatasi kesadaran, tapi sifatnya baik gitu. Bukan jabatan, bukan pangkat, bukan harta, bukan. Tapi apa? Kebaikan. Nah ini. Apakah Anda beramal hanya karena ingin viral? Apakah kita beramal betul-betul akan melahirkan kerendahan hati? Ini maka insya Allah kalau disertai dengan kerendahan hati, kalau kata Quran, mereka adalah orang-orang alladzina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Moal ungut kalinuan, moal gedag keanginan. Ia tidak akan pernah terpengaruh oleh viewer. Ngapain terpengaruh? Karena amal itu bukan buat orang kok, buat kita. Semakin rendah hati. Nah, maka ketika Allah membimbing kita bisa ke masjid, bisa melakukan amalan sunnah, apapun itu, maka yang langkah pertama adalah syukuri bahwa kita masih berada di track hidayah yang Allah bimbing. Ya, mudah-mudahan kita dapat taufik gitu. Ya, bukan berarti malah dipakai politisasi. Ya, untuk menguasai orang lain dan seterusnya. Jadi amal itu tak kurang tak lebih adalah wasilah. Siapa yang dipercaya, siapa yang diterima nggak tahu. Sama juga Pak. Beragama jangan terjebak pada simbol, tapi terjebaklah pada nilai, simbol. Begitu simbol tungtung nama. Merasa paling Islami, lama-lama merasa Islam yang paling nasionalis, mulai hente. Merasa paling NKRI, yuk tidak. Merasa paling ahlu sunnah. Islam lama tadi saya sebut.
identitas nawe nu disebut teh. Betul nggak? Iya. Wah, akhirnya gitu. Oh cenah gitu. Ante naon da urang mah Islam. Aya nu agamana NU tadi dia. Agamana Muhammadiyah. Kunaon sih make kudu ribut nu kitu? Ta eta. Kenapa? Karena berormas akhirnya tidak rendah hati. Bagaimana Anda tetap militan tapi tetap sopan? Bagaimana menjadi seorang yang kritis tapi tetap tawadu? Pada saat yang sama Anda menjadi aktivis tapi tidak fanatik. Ini fanatik gitu. Fanatik itu buruk kan? Sama. Anda fanatik Nusantara, yang lain gak Nusantara. Anda fanatik merasa ahlu sunnah, yang lain tidak aswaja. Nah, pola-pola itu satu diantaranya yang dibahas oleh Imam Ibn Athaillah. Ibadah tidak melahirkan tawadu. Padahal ketika kita bisa taat baru dibuka pintunya, belum tentu diterima. Di akhirat tungguan we maut. Duka kapling dan usaha kata di itu. Ada nggak kaplingnya? Di surga ya kapling NU, kapling Persis, kapling Muhammadiyah, kapling PKS belah itu. Moal malah ini nyebut kadinya. Kita yang sering membuat kelompok-kelompok itu, sehingga agama itu malah dijadikan ya ujung-ujungnya akhirnya dijadikan alat untuk saling memperlihatkan ego, perebutan alas, jabatan. Nah, yang terjadilah seperti yang kita lihat terjadi sekarang. Jadi objek politik, bukan jadi kontrol negara. Nah, padahal kata Imam Ghazali, pentingnya agama dan politik di situ. Agama mewarnai politik, politik bertugas menjaga agama. Tapi lamun ayeuna agama malah jadi politisi kabeh, kadituna akhirnya tidak ada yang melakukan kontrol moral. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan meskipun yang akan kita lewati adalah tahun Masehi, tapi paling tidak itulah aktivitas beragam nikmat dinamika kehidupan yang Allah berikan setahun dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang baik bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Semua kekurangan jangan membuat kita lantas berhenti untuk terus beramal. Karena tujuan beramal bukan karena kegagalan dan kesuksesan itu, tapi adalah semata-mata ridho Allah. Termasuk yang tadi di Muqaddimah menjelang zikir, kita membaca ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Ya Allah, Engkau dan ridhomu yang menjadi maksud dan tujuan saya. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah.